आप देख रहे हैं डॉन ऑफ इंडिया न्यूज। वलसाड जिले के वापी शहर में आम आदमी पार्टी द्वारा एक भव्य परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस सभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डेडियापाड़ा के विधायक तथा सिवावदर के विधायक एवं पार्टी नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए ईशुदान गढ़वी ने कहा कि वापी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की शाह पर दमनगंगा नदी में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और कई दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस स्थिति के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं के शामिल होने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक चैतार वसावा ने कहा कि जिस गांव में यहां कार्यक्रम बताया जा रहा है वहां कुल 400 कार्यकर्ता ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद द्वारा झूठी जानकारी फैलाई जा रही है और जिन कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है वो आम आदमी पार्टी के नहीं है। सभा में बोलते हुए गोपाल इटालिया ने दावा किया है कि आने वाले समय में वापी में विसावदर जैसी राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी और आगामी चुनाव में वापी महानगर पालिका पर आम आदमी पार्टी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मंत्रियों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं है। सरकार दिल्ली और कुछ अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है, जबकि मंत्री केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गए हैं। गोपाल इटालिया ने सांसद धवल पटेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत हमलों से बचे और जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर बात करें। इसके साथ ही उन्होंने वापी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 11 गांवों के प्रस्तावित समावेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंचायत के अधीन रही सरकारी जमीनों का भविष्य क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आशंका जताई है कि ऐसी जमीनों पर भाजपा नेताओं और उनके परिजनों का कब्जा कराया जाता है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने मांग की है कि नगर निगम द्वारा भूमि समावेश और भविष्य की कार्यवाही को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। आज वापी महानगरपालिका विस्ताરમાં आम आदमी पार्टी द्वारा एक विशाल जनसभाનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। અમારા નેતા ઈશુદાનભાઈ, અમારા નેતા ચૈતરભાઈ વસાવા અને અન્ય આગેવાનોએ આ સભામાં ઉપસ્થિત રહી વાપી અને આ પંથકના જે કાંઈ પણ મુદ્દાઓ છે, લોકોની લાગણીઓ છે, એના ઉપર પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કર્યું। આજે ખુશીની બાબત એ છે કે વાપી તો હું ઘણા લાંબા સમયથી આવું છું આમ આદમી પાર્ટીના કામથી, પણ આજે જે રીતે મને સપોર્ટ મળ્યો જનતાનો, આજે જે રીતે ગામડે ગામડેથી ગલીએ ગલીએથી લોકોએ અહીંયા સ્વયંભૂ હાજર રહ્યા, આજે અમારી પાસે જે રીતનું આગેવાનોનું પીઠબળ છે એ અદ્ભુત છે અને મને એવું લાગે છે આજની આ સભા જોયા પછી કે વાપીમાં વિસાવદરવાળી થશે। હવે આ વિસ્તારના સાંસદ આદિવાસીઓને ભમરાવાની ગેરમાર્ગે દોરવાની મોટી મોટી વાતો કરે છે, તો આજે નાયકવાડના લોકો સાથે કેમ ઊભા નથી? આજે 11 ગામના લોકો સાથે કેમ ઊભા નથી? અને એવું જણાવે છે કે આમ આદમી પાર્ટીના ફલાણા ગામમાંથી 400 કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાય છે। અરે ભાઈ, એ ગામમાં 400 કાર્યકરો અમે ક્યારે જોયા નથી, અમને ક્યારે ખબર નથી કે ગામના 400 કાર્યકરો અમારા આમ આદમી પાર્ટીમાં હતા, અમે ક્યારે મળ્યા નથી ને તમને ક્યાંથી ખબર પડી ગઈ? એટલે આ માત્ર ને માત્ર લોકોને ભમરાવાની વાત છે, લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત છે। એવી ક્યાંય નથી। માત્ર ને માત્ર ભાજપના જે ઉપરથી સૂચનાઓ મળે છે એ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે, એના સિવાય વિશેષ કંઈ છે નથી। તો શું લાગે છે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી અને બીજેપી કેમ ગભરાય છે? આજે મજબૂત વિપક્ષ ગુજરાતમાં કોઈ હોય તો એ આમ આદમી પાર્ટી છે। ઈશુદાનભાઈ ગઢવીજી હોય, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા હોય, અમારા સાથી ધારાસભ્ય હોય, બધા જ લોકો આજે તમે જોશો કે દિન પ્રતિદિન અમે લોકોનો અવાજ બનીએ છીએ। એ ચાહે કામદારો માટે અમે લડતા હોય, કિસાનો માટે લડતા હોય, વિદ્યાર્થીઓ માટે લડતા હોય, આઉટસોર્સિંગના કર્મચારીઓ માટે લડતા હોય, બધા જ માટે આજે ગ્રાઉન્ડ પર આમ આદમી પાર્ટી છે અને આમ આદમી પાર્ટીનો ડર એ ભાજપમાં આજે દેખાઈ રહ્યો છે। એમણે કીધું કે ત્રીજો મોરચો નહીં ચાલે, આજે ત્રીજો મોરચો દોડે છે અને દોડે છે એટલા માટે એમને ડર છે, એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટીથી ડરે છે। વલસાડ ડાંગના માનનીય સાંસદ સભ્યશ્રીને એક જ વિનંતી છે કે ભાઈ ચૈતરભાઈ ઉપર પ્રહાર નથી કરવાના। તમારે પ્રહાર કરવા હોય તો બીજા ઘણા મુદ્દા છે। આ બ્રિજ ઉપર પ્રહાર કરો, વાપીના નાસિક જવાના બધા રસ્તાઓ બંધ છે ત્યાં થોડોક પ્રહાર કરો। આ કંપનીઓની અંદર આદિવાસી સમાજના સામાન્ય પરિવારોના છોકરા નોકરી કરે એનું શોષણ થાય છે, ત્યાંય થોડોક પ્રહાર કરો। તમને સાંસદ અહીંયા લોકોએ બનાવ્યા છે તો પ્રહાર અહીંયા કરો ને, ત્યાં શું કામ ડેડિયાપાડા પ્રહાર કરવા જાઓ છો ભાઈ?
તો એમને અમારી વિનંતી છે, ભણેલ ગણેલ લાગે છે જોયામાં, વાતચીતથી તો એવું લાગે છે ભણેલા હશે, હાવ પેલા ભાઈ જેવું નથી, એટલે એમની પાસે આશા છે. તમે તો ભણેલા છો, તમે તો સમજો કે અહીં જે સમસ્યાઓ છે, પાણીમાં પ્રદૂષણ, હવામાં પ્રદૂષણ, રોજગારીની અંદર શોષણ થઈ રહ્યું છે, શાળા કોલેજના ઠેકાણા નથી, આ 11 ગામની પંચાયતોનો વિરોધ હોવા છતાંય જબરજસ્તીથી મહાનગરપાલિકામાં ભેળવવામાં આવે છે. પહેલેથી જે મહાનગરપાલિકા છે એમાં વળી તો શું ક્રાંતિ કરી નાખી, વળી નવા 11 ગામો ઉમેરવામાં આવી રહ્યા છે. જે ઓલરેડી મહાનગરપાલિકા છે, આ ચલા ગામ ને પેલું ને બીજું બધા જે એરિયા, ત્યાં શું ક્રાંતિ કરી લીધી ભાજપની નગરપાલિકાએ? જે નગરપાલિકામાં ક્રાંતિ નથી થઈ અને ઉપરથી નવા 11 ગામ નાખો છો, તો માનનીય સાંસદ સાહેબને વિનંતી છે, ભણેલ ગણેલ છો, તમારી પાસે આશા અમારી પોતાની છે, વિપક્ષની આશા છે કે તમારી જેવો માણસ કંઈક કરી શકે એમ છે. એટલે ચૈતરભાઈને મેણાટોણા કરવાથી, ચૈતરભાઈને નીચા બતાવવાનું કામ કરવાથી કોઈનું ભલું નથી થવાનું. ગાંધીનગરમાં ભાજપના જે કાંઈ પણ લોકો બેઠા છે એનું શું ઉપજે છે, એમનું ચાલે છે શું? આખા ગુજરાતમાં એક જ મુદ્દાની ચર્ચા થઈ રહી છે કે ભાજપમાં કોઈ નેતાનું કશું જ ચાલતું નથી. અડધું દિલ્હીથી ચાલે છે અને અડધું અધિકારીઓથી ચાલે છે. નેતાઓ ખાલી ફોટો પડાવવા માટે છે. જો ગાંધીનગરમાં બેઠેલા ભાજપના નેતાઓનું ચાલતું હોત તો લોકો આટલા બધા દુઃખી ના હોત. થોડુંક તો દુઃખ ઓછું થતું હોત. દર વર્ષે થોડું કરીને દુઃખો ઘટતા હોત. એના બદલે દુઃખ ઘટવાના બદલે દુઃખ વધતા જાય છે, સમસ્યાઓ વધતી જાય છે, પ્રશ્નો વધતા જાય છે. શું કામ? ભાજપના એક પણ નેતાનું કશું જ ચાલતું નથી. આ જગ જાહેર વાત છે. અને તમે એનો દાખલો આપો કે હમણાં હજુ 2022માં સરકાર બની અને જેને મંત્રી બનાવ્યા વાંચતે ગાજતે, એને આ 2025 આવતા પહેલાં તો કાઢી મેલ્યા. તો એક પણ મંત્રીને એવી હિંમત ના થઈ પૂછવાની કે ભાઈ સાહેબ બાપા મને શું કામ કાઢો છો, મારો શું વાંક છે, મારો શું ગુનો? કોઈ પૂછી ના શક્યું. જે પોતાના સ્વાભિમાનનો પ્રશ્ન આવે ત્યારેય નથી બોલી શકતા, એનું બીજું તો શું ચાલતું છે? એટલે આ તો સરકાર નહીં, સર્કસ થઈ ગયું છે, સંગીત ખુરશીની રમત છે. ઘડીક મંત્રી આ બનશે, ઘડીક પેલો બનશે, ઘડીક પેલો બનશે, કંઈ ખબર જ નથી સરકાર કોણ છે. તો આમાં જનતાએ શું આશા રાખવાની પોતાના હક માટે? ક્ષતિ નથી, ચોરી છે. શબ્દ આપણે સાચો વાપરવો પડે. ચોરી સામે આવી છે. ક્ષતિ કોને કહેવાય? ભૂલથી થઈ હોય એને, જાણતા કરી હોય ને ચોરી કહેવાય. વાપી મહાનગરપાલિકા જાહેર થઈ, એમાં જે 11 ગામો ભેળવવામાં આવશે, એ 11 આખા ગામ, એટલે કે ગામનું ગામતળ અને સીમતળ, એટલે કે ખેતીની તમામ જમીનો અને ગામ આખું બધું જ મહાનગરપાલિકા બની જવાનું છે. પણ નીચે એક ફકરામાં લખ્યું છે કે એ 11 ગામની સરકારી જમીનો, ગૌચરની જમીનો, પંચાયતની જમીનો છે, એ મહાનગરપાલિકા નહીં બને. તો એ જમીનનો કબજો કોનો? ગામ છે એ મહાનગરપાલિકા બની ગયું, ગામને ખેડૂતોની જમીન છે એ મહાનગરપાલિકા બની ગયું, પણ ખેતીની જમીન મહાનગરપાલિકા નથી બનવાની. તો સરકારી જમીન મહાનગરપાલિકા નહીં બને તો એ સરકારી જમીનનો માલિક કોણ? ગ્રામ પંચાયત તો રહી નથી, મહાનગરપાલિકામાં મામલતદાર હોય નહીં, તો એ જમીનનું શું? તો કે ભાજપના ભત્રીજાઓને ભાજપવાળાના જમાયોને આપવાની છે, એટલે એને થોડીક રાખી મેલી છે. આ તો ગામની જમીન લૂંટી લેવાની, 11 ગામની જમીનો પડાવી લેવાની છે 40%, અને સરકારી જમીન છોડી દીધી. તો સરકારી જમીન કેમ મહાનગરપાલિકાની સરકારી પ્રોપર્ટી તરીકે સામેલ ના કરી? ગામના મકાનો સરકારી, અહીં નાયકાવાડામાં તો મકાનો સરકારી બની ગયા, પાડી દેવાના છે. જે 10 પેઢીઓથી નાયકાવાડામાં રહેશે, એ ટાઉન પ્લાનિંગ આવ્યું, મહાનગરપાલિકા આવી, તો પોતાનું બાપદાદાનું મકાન તોડી નાખવાની વાતો છે. અને સરકારી જમીન તો કે મહાનગરપાલિકામાં નહીં આવે, એક ફકરો લખ્યો. એટલે ક્ષતિ નથી, ચોરી છે. ભાજપના માણસો સરકારી જમીન પડાવી લેવાનું આબાદ ષડયંત્ર કર્યું છે, જે આજે ખુલ્યું છે. લોકો જાગે, આ વિસ્તારના આગેવાનો, બીજેપીના આગેવાનોની વિનંતી છે કે જાગો અને આ શું ચાલી રહ્યું છે જુઓ. આજે વાપીમાં અમારી જનસભા હતી, ગુજરાત જોડો જનસભા અંતર્ગત. આજે વાપીમાં અમે અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓ ગોપાલભાઈ, ચેતરભાઈ, સંગઠન મહામંત્રી મનોજભાઈ સહિત આગેવાનોએ આજે સભાને સંબોધન કરી છે. વાપીમાં ખૂબ બધી સમસ્યાઓ છે. વાપીમાં બ્રિજ નથી બની રહ્યું, વાપીમાં એર પોલ્યુશન છે, પાણી પોલ્યુશન છે. વાપીમાં અત્યારે ભાજપ છે એ દીકરાઓને મારી નાખવા સુધીના પ્લાન કરી રહી છે પોલ્યુશનથી. તમે વિચાર કરો, વાપીમાં અત્યારે મેં સાંભળ્યું છે ઘણા દંપતીઓ મને મળવા આવ્યા છે, સંતાન પ્રાપ્તિ નથી થતી, એટલી હદે પોલ્યુશન છે.
એ પોલ્યુશન શું કામ છે વાપીમાં? એ એટલા માટે છે કે ભાજપના નેતાઓ વાપીમાં જે ઉદ્યોગપતિઓ છે એના પાસેથી સેંકડો કરોડ રૂપિયા ભાજપમાં પાર્ટીમાં ફંડ નખાવડાવે છે અને પછી એવું કહે છે કે તમારે જેટલું લૂંટવું એટલું લૂંટો. એટલે કંપનીઓ છે એ ફંડ ભાજપને આપે, હપ્તા અધિકારીઓને આપે, પછી કંપનીઓવાળા પાસે કાંઈ વધતું નથી. એટલે એ શું કરે છે? પાણીનું, એર પોલ્યુશનનું બેફામપણે કરે છે. મેં સાંભળ્યું છે ઘણી કંપનીઓ પોતાની જ કંપનીઓમાં બોર નાખીને દમણગંગામાં પાણી છોડે છે. આજે દમણગંગાની હાલત બહુ ખરાબ છે. આસપાસના વિસ્તારોની હાલત ખૂબ ખરાબ છે. સાથે સાથે અહીંયા 11 ગામોમાં જે ગામો છે અનુસૂચિત 5માં આવે છે એ ગામોને ખતમ કરવા માટે ભાજપે અને એના મંત્રી અને એના ધારાસભ્ય અને સાંસદે પ્લાન કરી નાખ્યો અને 11 ગામને વાપી મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કરે છે. સરપંચો મનાઈ કરે છે, સરપંચો ઠરાવ કરે છે, સરપંચો રજૂઆત કરે, કોઈ માનતું નથી. અંગ્રેજોની જેમ તમે એની જમીન જે 40% તમારે કપાત કરવી છે, હજારો કરોડોની એ જમીન થાય, એ મેળવવા માટે થઈને ભાજપા કરે છે.